Dear students, have a nice time. In the last class, you studied about functions and different categories of functions. That is even and odd functions, piecewise defined functions, etc. Today, we are discussing about combining two functions. Arithmetic operations on functions. Suppose we have two functions f of x equal to x and g of x equal to 1 by x. Using these two functions, we can define another functions such as the sum of the functions, product of the functions, difference of the functions, etc. For example, sum of two functions f and g is defined as f plus g of x equal to f of x plus g of x. Then if f of x equal to x and g of x equal to 1 by x, f plus g of x is the function defined by f plus g of x equal to x plus 1 by x. And what will be the domain of this function, new function f plus g? We have the domain of the function f is set of all real numbers because it is defined for all real numbers. And what's the domain of the function g of x? Here denominator cannot be equal to 0. So we can exclude 0 from the set of all real numbers. So g of x has the domain r minus z0 or minus infinity 0 union 0 infinity. Then domain of f plus g is the intersection of the domains of f and g. F നും g ക്കും common ആയിട്ടുള്ള domain മാത്രമേ f plus g യുടെ domain ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. So f plus g has the domain minus infinity 0 union 0 infinity. Now if you have the graph of f of x and the graph of g of x, you can find the graph of f plus g of x. For example, suppose you want to draw the graph y equal to x plus 1 by x. It is enough to draw the graph of y equal to f of x, that is y equal to x, and the graph y equal to 1 by x. Using these two graphs, you can find the graph of y equal to f of x plus g of x, that is h of x equal to x plus 1 by x. So this is the graph of y equal to f of x equal to x, y equal to x. And let us draw the graph of y equal to 1 by x. This is the graph here. When x equal to 1, y is 1 by 1, that is also equal to 1. When x equal to 2, y is 1 by 2, this height is 1 by 2. When x equal to 3, y is 1 by 3, the point 1 by 3 here, etc. So likewise you can draw, if you join all the points, you can draw the graph of y equal to 1 by x. So consider the point here, that is 1 0, the point 1 0, which is named as a. At the point A, we have to find h of x, that is h of 1. So it is f of 1 plus g of 1. F of 1 is this height, the height AB, because the point B here lies on this straight line. And what will be g of 1? G of 1 is 1 itself, because 1 by 1 equal to 1. That is also the point lies here, also the point line on this curve, y equal to 1 by x. So f of x plus g of x, that is f of 1 plus g of 1 is 1 plus 1, that is 2. So h of 1 will be this point C. Likewise, if you want to find h of 2, we have to take the sum of f of 2 plus g of 2. Length of this line D is actually g of 2, because this point E lies on the curve y equal to 1 by x. So this is the height g of 2. Now what will be h of f of 2? F of 2 is the distance from the point, this point to the point here on this line. So the distance FD becomes f of 2. We have to find h of 2. H of 2 is f of 2 plus g of 2. That is, we have to add this distance DE to the distance DF. So the point will be actually somewhere here. DF എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനോട് കൂടി DE എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ h of 2 എന്ന പോയിന്റ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് h of 2. ലൈക്ക്വൈസ് 3 എന്ന പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം g of 2 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്, HI എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ HJ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് f of 3 ലഭിക്കും. And we have to add these two. ആ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് HK എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായിരിക്കും h of 3 ആയിട്ട് വരുന്നത്.
ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും എച്ചിൽ നിന്ന് ജെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് 3 എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി സീറോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന് ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ വരും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എഫ് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ പോയിന്റ് 0.3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിൽ. സോ എഫ് ഓഫ് 0.3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ജി ഓഫ് 0.3 എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജി ഓഫ് 0.3 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളോട് സം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എച്ച് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ് എച്ച് ഓഫ് 0.3 എന്ന പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസോട് കൂടി ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ആക്ച്വലി അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കേർവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. So all these points h of 1, h of 2, h of 3, h of 0.3 etc. lies on this curve. ഈ curve points എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that will be the graph of h of x equal to x plus 1 by x. ഇതുപോലെ f of x എന്ന curveൻ്റെ ഗ്രാഫും g of x ൻ്റെ ഗ്രാഫും അറിയാമെങ്കിൽ we can find the graph of f of x plus g of x. In the same manner, we can define the difference of two functions, product of two functions and quotient of two functions if g is not equal to 0 for all x in the domain of f intersection g. So let f and g be functions with domains a and b respectively. Then the sum f plus g is defined as f plus g of x equal to f of x plus g of x with domain a intersection b. That is, we have to define f plus g for all x belong to a intersection b, where a is the domain of f and b is the domain of g. Likewise, f minus g of x is defined as f of x minus g of x with domain a intersection b. F into g of x is defined as f of x into g of x with domain again a intersection b. And f by g of x is defined as f of x by g of x with the domain set of all x such that x belong to intersection b and g of x not equal to 0. This function is defined only if g of x not equal to 0. Let's have some examples. Here f and g are functions defined by f of x equal to root x and g of x equal to root of 3 minus x. We have to find the domain and rule for each of the functions f plus g, f minus g, f into g and f by g. So the domain of f plus g is actually the intersection of the domains of f and g. So first of all we have to find the domain of f. F is a function f of x equal to root x. So the quantity inside the square root should be greater than or equal to 0. Therefore, domain of f is closed 0, open infinity. And the domain of g of x is obtained in such a way that the square root inside, the quantity inside the square root should be greater than or equal to 0. That is 3 minus x should be greater than or equal to 0. Or adding x to both sides of this inequality, we have x is less than or equal to 3. So the corresponding domain is negative infinity to closed 3. So this is the domain of g. Therefore, domain of f plus g, f minus g and f into g is the intersection of these two domains, that is closed 0, open infinity, intersection negative infinity 3. So in the number line we can mark these intervals. So let this be the point 0 and this is the point 3. And the first interval is negative 0 to plus infinity, that is the interval starting from 0 and extending to infinity. This is that part. And minus infinity to closed 3 is the part, this interval. Okay. So the intersection is actually closed interval 0, 3. ഈ രണ്ട് ഡൊമെയിൻസിനും intersection part നിൽക്കുന്നത് closed 0, 3 ആണ്. Therefore, domain of f plus g, f minus g and f into g is closed interval 0, 3. And what will be the rules for f plus g, f minus g and f into g? F plus g of x is f of x plus g of x. That is root x plus root 3 minus x. F minus g of x is root x minus root of 3 minus x. And f into g of x is f of x into g of x. That is root x into root 3 minus x. That is root of 3x minus x square. And what about the domain of f by g? f by g എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സിൽ g of x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ g of x എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. സോ വെൻ x ഈക്വൽ ടു 3 ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ദിസ് g of x becomes 0.
So we have to exclude the point x equal to 3 from the domain of intersections of the domains of f and g. And what was the intersection of the domains of f and g? It is closed interval 0, 3. From this domain we have to exclude the point 3. That is the domain of f by g of x is closed open 0, 3. Closed interval 0, 3 നിന്ന് g of x 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. So it becomes the domain becomes closed open 0, 3. And f by g of x is defined as f of x by g of x is equal to root x by root of 3 minus x, that is equal to square root of x by 3 minus x. ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്, അതായത് എഫ് ജി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം റൂൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ 0 to infinity ആണ്. കാരണം സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. So domain of f is closed open 0, infinity. Similarly, g of x is 2 root x which has domain closed open 0, infinity. And let h equal to f into g. And what is h of x? It is fg of x, that is f of x into g of x, that is root x into 2 root x. It is equal to 2x. ഈ 2x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വി നോ ദ ഡൊമെയിൻ is നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഫ് ജി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും ഡൊമെയിൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡൊമെയിനായിട്ട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ 2x ആണ് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ പറയുമ്പം എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്താണെന്നും ജിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്താണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് അവയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് the domain is actually a domain of h's or domain of f into g is actually closed open 0, infinity. Now we have composition of functions. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതാണ് കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. It is defined in such a way that fg of x equal to f of g of x. ഇതാണ് മറ്റൊരു റൂൾ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ h of x equal to square root of 2x plus 1 and f be the function f of x equal to 2x plus 1 and g is defined by g of x equal to root x. Then we have h of x equal to square root of 2x plus 1 which can be written as square root of 2x plus 1 is f of x, square root of f of x. And what is g of x? G of x is root x. So inside the square root here we have f of x. So we can write this expression square root of f of x as g of f of x. Likewise, ഇവിടെ h എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് g, f എന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ ആണ്. In other words, the value of h at x can be obtained by evaluate the function g at f of x. This method of combining two functions is called composition. Here, h is the composition of g and f. H is the composition of the functions g and f. And we denote it by g composite f. ഇത് വായിക്കുന്നത് g circle f എന്നാണ്. So definition, composition of two functions. Given two functions g and f, the composition of g and f is denoted by g circle f is a function defined by g circle f of x equal to g of f of x. And what will be the domain of g circle f? It is a set of all x in the domain of f for which f of x is in the domain of g. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് g ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എക്സ് എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജിയുടെ ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് g ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുള്ളൂ. സോ ജി കോമ്പസിറ്റ് എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജിയുടെ ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ്. Let us have an example. Let f and g be functions defined by f of x equal to x plus 1 and g of x equal to root x. Find the functions g circle f and f circle g. And what's the domain of g circle f? First we have to define the rule for g circle f. G circle f of x is defined as g of f of x. That's equal to
square root of f of x, because g of x is square root of x. So g of f of x is square root of f of x, that is defined here. And what is f of x? It is equal to x plus 1. So we have it is square root of x plus 1. So g circle f of x equal to square root of x plus 1. Now to find the domain of g composite f. G composite f in the domain ennu parayunnathu set of all x such that x belong to domain of f and f of x belong to domain of g. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് g of f of x കണ്ടുപിടിക്കാനാവൂ. So first we determine the domain of g. Domain of g എന്ന് പറയുന്ന g of x is square root of x ആയതുകൊണ്ട് domain of g is closed open 0 infinity. f of x ഈ കാണുന്ന ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫിൻ്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ 0 ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകണം. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോമിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് 0 ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ വി ഹാവ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഇൻ്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ 0 ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. 0 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവാം. സോ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1. സോ എന്തായിരിക്കണം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിനിലുള്ള എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് -1 ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി. Now if you want to find f composite g, the function f composite g, we use the formula f composite g of x equal to f of g of x. And what is f of x? F of x is x plus 1. So f of g of x is, in the place of x we should put g of x. So we have g of x plus 1. And what is g of x? It's equal to root x. So we have root x plus 1. And let us find the domain of f circle g. f circle g of x define ചെയ്യുന്നത് f of g of x എന്നാണ്. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ g of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബിലോങ് ടു ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ്? എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഇൻ്റർവൽ -infinity infinity. In other words, what is g of x? It's equal to root x. Root x belong to -infinity infinity. So g of x belong to -infinity infinity എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. g of x എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ് ടു ദ ഇൻ്റർവൽ -infinity infinity. ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന g of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് 0 to infinity ആണ്. സോ 0 to infinity വരെയുള്ള ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മൊത്തം ഡൊമെയിനും ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഇസ് 0 to infinity. So here domain of f composite g is closed 0 open infinity. So here you may note that g composite f of x equal to square root of x plus 1 and f composite g of x equal to root x plus 1. So these two functions g composite f and f composite g may not be equal always. So in general g composite f not equal to f composite g. Another example, f of x equal to sin x and g of x equal to 1 minus 2x. Find g circle f and f circle g. What are the domains? G circle f of x equal to g of f of x. G of x is 1 minus 2x. So in the place of x we should put f of x. So we have g of f of x equal to 1 minus 2 f of x. That is written here. And just substitute for f of x equal to sin x. So we have 1 minus 2 sin x. Here to find the domain of g composite f. The domain of g is actually 1 minus 2x. So its domain is -infinity to infinity. And what's the domain of f? Domain of f is actually -infinity to infinity. And f of x is sin x. It always lies between -1 and 1. സോ ഈ കാണുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ദെർഫോർ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇസ് -infinity to infinity.
ഫോമുല എഴുതി നോക്കിയാൽ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് ടേമും എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ നമ്മൾ എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് 1ൻ്റെയും ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ നെഗറ്റീവ് 1 to 1 വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ജിയുടെ ഡൊമെയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം ജിയുടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി. Therefore domain is -∞, Now what will be f circle g of x? It is f of g of x. F of x is sin x. Therefore f of g of x is sin of 1 minus dx. G of x is 1 minus 2x. So f of g of x is f of 1 minus 2x, that is sin of 1 minus 2x. Now we have to determine the domain of f composite g. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയുടെ ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ജിയുടെ ഡൊമെയിൻ -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ജിയുടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് ജിയിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -∞ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് റിയൽ നമ്പറും വരാം. ആ ജി ഓഫ് എക്സുകളെല്ലാം തന്നെ എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിനിൽ നിൽക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം എഫിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. Therefore the domain of f composite g is -∞. Now we have another type of question. Find two functions f and g such that capital F equal to g composite f if capital F of x equal to x plus 2 raised to 4. ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ജിയും എഫും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ജി സർക്കിൾ എഫ് ചെയ്താൽ x plus 2 raised to 4 ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. So clearly you may see that f of x equal to x plus 2 എന്നും g of x equal to x raised to 4 എന്നും എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. So what will be g composite f of x നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. It is g of f of x. g of x ആണെങ്കിൽ x raised to 4 ആണ്. So g of f of x എന്ന് പറയുന്നത് f of x raised to 4 എന്ന് വരും. And f of x x plus 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. It's equal to x plus 2 raised to 4. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ f of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് സംതിങ് റേസ് ടു 4 എന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്നും ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്നുമാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് എങ്കിൽ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ കിട്ടില്ല. കാരണം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 2 എന്ന് ലഭിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ റേസ് ടു 4. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണം, ജി ഓഫ് എക്സ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന്? അതിനായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് 1 കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? എക്സിന് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1 + 2 ഈ കാണുന്ന എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ റേസ് ടു 4 എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഈ കാണുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. കാരണം ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന ഫംഗ്ഷൻ, അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റേസ് ടു 4 എടുക്കുക. എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന ഫംഗ്ഷനെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിഷനിൽ അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 2 ആയി മാറി. ദെൻ ജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംതിങ് റേസ് ടു 4 ഫോമിലാണ്. ഈ നമുക്ക് 4th പവറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ എക്സ് റേസ് ടു 4. ആ തരത്തിൽ എഫും ജിയും ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻ ജി സർക്കിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. Next example, f of x equal to x minus pi by 2, g of x equal to 1 plus cos square x, h of x equal to square root of x. Find h composite, g composite f, h circle g circle f. H circle g circle f of x equal to h of g of f of x. So first we perform the function h.
എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ എച്ച് ഓഫ് എന്താണോ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ എക്സിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അടുത്തതായി ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ലഭിക്കും. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലഭിക്കാൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ആ എക്സിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2. എച്ച് സർക്കിൾ ജി സർക്കിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ പൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2. So that is a function. And the last problem, suppose capital F of x equal to 1 divided by square root of 2x plus 3 plus 1. Find the functions f, g and small h such that f equal to, this function f equal to h circle, g circle, f. So capital F of x കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക h of g of f of x എന്നാണ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ദെൻ ജി ഓഫ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യണം. ദെൻ ഫൈനലി എച്ച് ഓഫ് ആ റിസൾട്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിലാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എഫും ജിയും എച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്. സോ എക്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 2x + 3 കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് +1 ചെയ്യും. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ 1 ആ ലഭിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യും. ആ ഓർഡറിലാണ് നമ്മളിവിടെ എഫ് ജി എച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ അവസാനത്തെ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x + 3 ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ 2x + 3 മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, എക്സ് എന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി +1 എന്നായിരിക്കും. ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള ജി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു √x + 1. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും, +1 ചെയ്യും. ഫൈനലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മുഴുവനായിട്ട് എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ ചെയ്യണം. സോ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള എച്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/x എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് us വെരിഫൈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എച്ച് സർക്കിൾ ജി സർക്കിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. രണ്ട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത 2x + 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ജി ഓഫ് 2x + 3 എഴുതണം. ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ √x + 1 ആണ്. സോ ജി ഓഫ് 2x + 3 ഇസ് √2x + 3 + 1. നൗ ഫൈനലി എച്ച് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യണം. എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 1/x ആണ്. സോ എച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 1/√2x + 3 + 1. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാലും ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. സോ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 1/x ആണ്. സോ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 1/g ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1/, ഇനി നമുക്ക് ജി ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ √x + 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് √f(x) +1 എന്ന് എഴുതാം. ഫൈനലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2x + 3 ആണ്. അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2x + 3 + 1. രണ്ട് നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ ലഭിക്കും. സോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്ത് എച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് വരുന്നത്. തിരിച്ച് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ജി ആ പോയിന്റിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷമാണ് എച്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So this is a way of finding the composite functions. So in the next Google Meet class we will do some more problems relating to these ideas.